हाँ जी, जय मसीह दी सारे परमेश्वर के संतां सेवकां नूं। मैं पास्टर कुलवंत राय कल्याणा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। सो एक विशा लैके तुहाडे सामने अज फिर एक हाज़र होए हैं। सो मैं एक वीडियो वेखी सी जो तुहानूं दिखा दिंदे हैं। लोगों के लिए एक इतना खास मैसेज होगा हॉली कम्युनियन का, प्रभु भोज का, जिसको उर्दू में बोलते पाक शराकत। उस पर मैं स्पेशल एक मैसेज दूंगा और साथ में पवित्र आत्मा ने, खुदा ने मुझे लोगों को मठाई देने के लिए कहा है। हर एक जन जो मीटिंग में आएगा वो लोग एक पीस मठाई खाएंगे और स्पेशली मुझे आत्मा ने अगुवाई की है और उस मठाई के द्वारा परमेश्वर की ग्रेस और सामर्थ काम करेगी। और जैसे किसी को बेबी नहीं है तो वो ब्लेस होगा। हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर उनको आज़ाद करेगा, वो हील होंगे, डिलीवर होंगे। सो उस वीडियो दे विच ਜਦੋਂ मैं सुनिया, मेरे को WhatsApp से किसी परमेश्वर के सेवक ने भेजी सी। मैं तो हैरान रह गया भी इस तरह भी हो सकता है। मैनू प्रभु यीशु मसीह के आए नूं 35 साल हो गए। 1986 मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता सी और जो साडे गुरुआं को सिक्ख्या, मानयोग परमेश्वर के सेवक जो प्रभु को चले गए ने, पास्टर करमचंद जी और उन्होंने जो चेले सन पास्टर यूसुफ जी, वो भी प्रभु को चले गए ने। और जिहड़े उन्होंने नाल सहायक पास्टर एल्डर के तौर पर उन्होंने दिनों में सेवा करते सी। अज सो मानयोग बिशप साहब डेविड भारती जी, उन्होंने संपर्क च असीं रहे हैं 15-20 साल और उन्होंने तो असीं सिक्ख्या पाई है। पर यह जिहा जिंदगी च मैं कदे नहीं देखी। सो अज मैं तुहाडे सामने मठियाई लैके आया। मठियाई दे विच रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इहनूं शायद सैंडविच कहते हैं, मठियाई है। सो इनू बर्फी कहते हैं, ठीक है। सो इनू कहते हैं पेड़ा, मथुरा का पेड़ा। सो ये बारे तो तुसीं सुनिया ही होगा। हर एक बंदे की कमजोरी है मिल्क केक है, जिन्होंने कलाकंद भी कह देते हैं। सो शक्करपारे भी हो सकते हैं, एक लड्डू भी है, नवा है पुरजा है। सो मिठे बहुत है, देख के मुँह च पानी आ जाता। सो तुसीं देखिया कि इसका नाम शायद जसपाल राणा करके है, सुखपाल राणा है, सॉरी मेरे को गलत नाम लेता गया। तो वधिया परमेश्वर के सेवक ने, बड़ी मशहूरी है इन्हों की। मैं कोई इन्हों के खिलाफ नहीं है, मैं तो गलत सिक्ख्या के खिलाफ हाँ, गलत सिक्ख्या के खिलाफ हाँ। क्योंकि अजकल उन्होंने यीशु मसीह लोग पसंद करते जिन्ना लोग परमेश्वर के सेवकों को पसंद करते, क्योंकि परमेश्वर के सेवक मेहनत करते हैं। साढ़े तो इधर बठिंडे के बड़ा रिवाज है 12-12 घंटे वर्त प्रेयर, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी कई बार असीं लोगों वास्ते मेहनत करते। जो इन्नी मेहनत करते हैं लोग सानू पसंद करते हैं, साढ़े ब्लॉगर हो जाते, ठीक है। और जो असीं कहने हैं उमें करते हैं, उमें सीखने की कोशिश करते हैं। कई बारी तो लोग संतां की रीस करते हैं, क्योंकि बाइबल च लिखा तुसीं अपने आगुआं नूं चेते रखो, विरानियां दे खंड 13 अध्याय पढ़दे और उन्हां दी रीस करो। किवें संत बहिंदे ने पलाथी मार के, उवें बहिंदे ने, किवें संत खांदे ने उवें खांदे ने, किवें संत बोलदे ने उवें बोलदे ने। कई लोग तो जिवें बाल संत रखते उवें रखते।
ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। पवित्र बाइबल है, ठीक है। पुरानी होगी, चौथी बाइबल है मेरी, 3 बाइबल मैं खा गया, आ चौथी भी मैं दुबारे हुण पढ़न लग्या होया, इन्हूं भी खा जाना थोड़े चिर। विवस्था सार 13 अध्याय शुरू च पढ़ते इन्हां दे विच लिखिया होया है, कहंदे जेकर तुहाडा कोई संत होवे अते ओह भविष्यवाणी करे, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮਤੀ 23 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਕੋ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ,
ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈਤਾ ਦਾਖ ਰਸ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਮਠਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ਾਗਰ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਬਰਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪੀਸ ਆਖਿਆ, ਬਰਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾ ਕਾ ਪੇੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਾਰਟੂਨ ਜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟੂਨ ਜੇ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਚ ਐਤਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਉਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਚਮਚਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਐ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5 ਦੇ ਉਹਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਬ ਮਨਾਈਏ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ। ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਬ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀਰੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤੀਰਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਾਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦਾਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਜੋ ਵੀ ਦਾਖ ਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ % ਲੋਕ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ 95-98% ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 11 ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 23 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਲਿਖਦੇ ਆਏ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਭ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਮਰੀਮ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਮ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜਦਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡੇ। ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3:16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5:18 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 25 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੱਲੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ, ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਬਰਫੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਹਨਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਡੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਕਰਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੌਬਾ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਤੋਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਤੀ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਕਿ ਬਰਫੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਰਫੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪੀਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਉਂ ਤਾਉਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਦੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਪਾਈ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ 2 ਦਾਣੇ ਖੰਡ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੱਕਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 18 ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕਾ ਤੇ ਗੱਲ ਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੰਝੂ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਰੋਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ, ਲੋਕ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਐ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਆ। 39 ਕੋਰਡੇ ਖਾਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੀ ਟਿਕਾ ਲਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਪਟਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਕੀ ਵਿੱਚ ਭੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਵੱਡ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਭ ਨੇ ਰੋਣੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਬਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਗਰੀਬ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ 2-4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੇ ਮਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਾ ਆ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਆਤਮਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਟਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਧਾਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਰਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। 93 560 14 486 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 4 ਦੇ 6 ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੌਥੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ 35 ਸਾਲਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਖਾਵੇ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਲੈਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਇਆ, ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਰੋਟੀ ਲੈਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਲੈਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਤਾਣੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਰੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ
ठीक है, वो मेरे पूरा याद नहीं। तो कई लोग महीने बाद आके बहते ने कि महीना पाप करी जाओ, जो मर्जी करो, शांति करार कराउणगे, उस बाद प्रभु भोज लैके फिर पवित्र हो जाओ। मैं तो बथेरे धर्म कर महीने बाद नहा के पवित्र हो जाते हैं। फिर वो साडे प्रभु ने तो इक्को बार अफसियां के खाते में लिखा, जो 2 ਦੀ ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 तक पढ़ते हैं, इक्को बार सलीब से चढ़िया और सारा कुछ पूरा करके संभाल के कदे सज्जी ने अधूरा काम कुछ छड्डिया ही नहीं। दस किहड़ा अधूरा छड्डिया? चेले तैयार किए, उन्होंने वचन दिता, सानू भी उन्होंने वचन दिता, पहुँचता इत्थे तक आ गया। रोटी बदलनी होंदी, उसकी मिठाई बननी होंदी, हुण बन जाती। चलो मान तू उस तो गलती हो गई। गा चेलिया ने जी नवी संगत शुरू की, उत्थे उन्होंने क्या जो 3000 लोगों ने तौबा की, देखा घरों घर ही करते सी, रोटी तोड़ते कि मिठाई वंडते सी? घरों घर रोटी तोड़ते सी, रसूलों की सिक्ख्या लेंदे सी, रोटी तोड़ने विच और संगति करने विच लगे रहे। ये प्रभु भोज कित्थों शुरू होया? और गहराई बथेरी है। इस शुरू होया मिस्र च। जो कूच की किताब 12 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो उत्थे प्रभु खुद परमेश्वर मूसा दे राही उन्होंने बाहर कढ़ के ले गए। जो लास्ट दिन असीं जिद्दे पलोठे मारे 10 वड्डे चमत्कार, तो उन्होंने आख्या भी लेड़ा लैना है या बकरा लैना है। जो छोटा परिवार होवे तो 2 परिवार वाले, जो बड़ा होवे तो एक चले, तो उन्होंने मार के चगाठा उत्ते खून लाउणा है, ते उन्होंने फसाह का लेड़ा आख्या गया सी, फसाह का पर्व आख्या जाता सी, जिहड़ा प्रभु भोज बच बन गया। जदों उन्होंने लैके आया, फिर हर एक यहूदी के लिए यह जरूरी हो गया सी, जिथे मर्जी रहे पर उन्होंने साल च एक बारी यरूशलेम में आउणा पैंदा सी पर्व मनाउण वास्ते। यीशु मसीह ने 3.5 साल प्रचार किया, सारे ये गल कहते हैं, पर बाइबल च किते नहीं लिखी। यूहन्ना दी इंजील दे विच जिन्ने बारी प्रभु यीशु मसीह आए, एक बार लिखा अद्धे दिन बीत गए, तो वो तो 3.5 साल बनते रहे, 3.5 साल बारी यरूशलेम च आए, बाकी आसे पासे ताई तो जो मत्ती दी इंजील 26 अध्याय 17 तो पढ़ते हैं, तो चेले कहते प्रभु जी तू कित्थे चाहुंदा असीं तेरे लई पर्व तैयार करिए। वही पर्व ते संत यूहन्ना ने तो पहले उहदे बारे लिखता सी, 1 दी 29 तो पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जिहड़ा जगत का पाप चुक ले जाए। ठीक है, फिर यीशु मसीह ने रोटी लेती, कहता वो पर्व वो मेमना मैं हाँ। यूहन्ना दी इंजील च लिखा नहीं, जो 6 दे लंगर किया, फिर भालते फिरते रहे, फिर उस तो बाद सारे भज गए। जिन्होंने आख्या वो जिंदगी की रोटी मैं हाँ, जिहड़ा मेरा खून नहीं पींदा, मेरा मांस नहीं खाता, कि मेरा लड्डू नहीं खाता, मेरी बर्फी नहीं खाता। बंदे च की हुंदा? बर्फी हुंदी है? क्यों यार मजाक बनाया? कहते जिहड़ा मैनू नहीं खाता, उही रोटी लेती उन्हें। जो 6 दी 24 पढ़ते ना, लिखिया उन्हें पहला 24 च लिखिया, कहना तुसी मैनू इस करके नहीं भालदे कि तुसीं चमत्कार वेखे ते निचा करो, तुसीं इस करके भालदे तुहानूं दुआरे भुख लगी। क्योंकि 6 दा शुरू च रोटी 5000 लोगों को जाया सीगा, बंदियां कुड़ियां बंदे तो अलग सीगे, बच्चे तो है। फिर जो 15 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया उन्होंने राजा बनाने फिरते जी, यह राजा हो जो लोगों का हिसाब करे, बरकतां दे भुखे, तू ही बरकतां जोड़ती, बरकत मिलूगी है ना। अब तेरे बरकतां पिछे तुरे फिर जिंदगी लाउण कोई नहीं होता। फिर जो 24 ਦੇ लिखिया विशेष करके ना जिंदगी भालते फिर तुहानूं दुआरे भुख लगी, उस भोजन लिए मेहनत ना करो जिहड़ा नाश हो जाता है, उस भोजन लिए मेहनत करो जिहड़ा सदीप काल तक रहिंदा। आ तो बर्फियां रसगुल्ले तो खत्म होने वाले। कहता जिंदगी की रोटी मैं 34 च लिखा, जिंदगी की रोटी मैं हाँ, जिहड़े नूं खांदा कदे नूं भुख नहीं लगदी। आ तो रसगुल्ले खा के फिर भुख लगूगी। कहना मैनू खाओ, कहना ये रोटी मैं हाँ, जिहड़ा मैनू खांदा उहनूं कदे भुख नहीं लगदी। फिर 49 51 52 53 53 लिखा, कहना जिहड़ा मैनू नहीं खांदा, मेरा खून नहीं पींदा, उह जीवन नहीं हैगा। 60 च लिखा, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ,
66 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ, 12 ਰਹਿ ਗਏ, 12 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬੈਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮਲਕੀਸੇਦਕ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਦ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਖਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ 5 ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 200 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ 8 ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵਾਹਵਾ ਦਾਨ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੈ। ਨਿਰਬਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਹਾਂ ਗੋਲਗੱਪਾ ਖਾਓ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾਓ, ਹੈ ਬਰਕਤ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤ ਆ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆ ਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਿਰਮਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਓ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਵਚਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਮ ਧਾਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਢੋਲ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੀਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਖਾਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਜੇ ਮੁਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਾਪ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ 28 ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ।